कैसा चल रहा है बोल तो भी एक्चुअली जो सोनार कामगार है उसे सबसे ज्यादा बोलो तो बंगाली है, लेकिन मोदी जी पहले ही बंगाली को जीत कर जो वेस्ट बंगाल में जीता है, जीत के पहले ही बंगाली का सब कर दिया। अभी एक साल के लिए अभी क्या होने वाला, इतनी सारी कारीगर क्या करने वाला सब। पहले क्या बोले थे कि आपको नहीं ऐसा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन अभी जो अभी उन्होंने अनाउंस किया है खरीदी मत करो, इसका भी एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कारीगर कौन है? बंगाली है। ये बंगाली लोग अभी क्या करने वाला, उनको तो उतना तो सोचना चाहिए था। बंगाल के बदलाव में लेके आते हैं तो वो भी मार पेट हाँ ये पहले ही देखो, अभी उन्होंने बंगाली जीतने के लिए वो पहले तो कुछ बोला नहीं था, अभी जीतने के बाद पहले ही उन्होंने बंगाली का एक पत्ता साफ कर दिया। कितने लोग हैं यहाँ तक बेलगाम में कम से कम नहीं करके एक 6-7 हजार तो है इधर कम से कम। क्या बाकी तो क्या बोलते हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट? अभी बोलना क्या है सर, मोदी जी का भी ये तो देखना है कि इन लोग एक साल क्या करने वाला। अभी तो लोग व्यापारी नहीं, सब कामगार लोग है जो रोजी कमाता है, रोजी खाता है, तो वो हिसाब से उनको भी देखना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र संतरा है, मैं भी इधर है, अभी 25 साल हो गया बेलगाम में हूँ। क्या काम करते नहीं हम बंगाली, हाँ बंगाली फैंसी आइटम वगैरह सभी हम करते हैं। अभी 2-3 दिन में कितना वर्क कर रहे हैं आप? नहीं अभी मेरे पास है 1-2-3 कामगार है, लेकिन वो सब लोग काम नहीं बोल के सभी गाँव चला गया। रेट सिल्वर का रेट जो अभी है 3,01,000 रुपये है पर केजी, लेकिन 3-4 दिन पहले उनका चांदी का पर केजी रेट 2,57,000 था। तो इतना बढ़ गया चांदी, तो थोड़ा कस्टमर पर इफेक्ट हो जाएगा। कस्टमर सोचने लगे अभी कि लेने का ही नहीं है लेने का। तो एक जो टैक्स बढ़ा है वो थोड़ा कम हुआ तो बहुत अच्छा होता था, कि इससे व्यापार अच्छा होता था, उससे जीएसटी भी आपको गवर्नमेंट को मिलता ही है। तो सीधा बोलते हैं 1 ईयर गोल्ड मत खरीदो। हाँ गोल्ड क्या है, ले मत बोलने से क्या है, उनका वो प्रोसीजर रहेगा कौन सा, तो वो मालूम नहीं, लेकिन जो टैक्स बढ़ा है उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो बढ़ गया है वो थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा हमारा भी बिजनेस हो जाएगा हमारे दुकान पर, और सब टोटल ज्वेलरी मार्केट तो इन लैक्स लोग उस पर डिपेंड रहे, उनका सब दिनाचार वो सब ज्वेलरी शॉप पे ही चलता है, तो उनको इफेक्ट बहुत हो जाएगा ऐसा लगता है। ಗೌರವಯುತವಾದಂಥ ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಉಳಿಬೇಕು, ಪರದೇಶಿಯ ಚಲನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 4-5 ಅದರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಂಗಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ದಿವಸ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂಗಾರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ 20% ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, 80% ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವಂತ ಬಂಗಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಂಗಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಂಗಾರ ದಾಣಿ ಏನು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೆಲವೇ ತಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೇಟು 2 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಥರದ ಮೊದಲೇದನ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 13,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈಗ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ತು, ನೋಟ್ಬಂದಿ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ನಮ್ಮ ದಂಧೆ ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಪುನಃ ಈ ಪ್ರಕಾರ 6% ಇದ್ದಿದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅದು 15% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಡಬಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ಈ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅನೇಕ, ಅದು ಕಾರಾಗಿರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಶ್ ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಕೋಟಿನಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ತನಕ ಜನರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಗಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪದೇ ಪದೇ ಇವು ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬೇಕು, ಬಂಗಾರ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಡ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಮಾತ್ರ 6-7 ಕೋಟಿ ಜನರದ್ದು ಹೊಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೇನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಶಾಶ್ವತ ಏನಂತ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇದು ಇಟ್ಟಿದಾರ, ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ ಇಟ್ಟಿದಾರನು ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ನಮ್ಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು GST ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆನೆ, 25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೇವಲ GST ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಘಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಘಟಕ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3% GST ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ 1% ಇತ್ತು, ಚಲೋ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇತ್ತು. 3% ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬೋರ್ಡ್ದವರು ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಅವರು ಪಂತಪ್ರಧಾನರಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ನಿವೇದನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಅನಾಹುತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 1,50,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಉಳೆಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳೆಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಬೆಳೀತು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಮಾಲಕರು ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾತ್ರ ದಿನ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಶಾಪ್ದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 150 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, 16 ಮಂದಿ ಇರ್ಬೋದು. 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಜರಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಮ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಅದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದ್ದು, ನಾವು GST ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ದು ಏನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಿದೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕು, ಪರಕೀಯ ಚಲನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಕಾರದ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕದ್ದು ಜನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯ, ತಪ್ಪು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಸುವರ್ಣ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಸನಾತನ ಭೂಮಿ, ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ ಮದ್ವಿದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಳಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂಗಾರ ತಾಳಿನೇ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳಿದಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇವು ಸಾಮಾನುಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತ ಪೂಜೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳಾಗ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿದನೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದರ ಜನರಿಗೆ, ಗುಡಿದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬರೋ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇರುವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಮ್ದೇನು ಇವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಬೇಮುದತ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಕ್ರಮ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಈ ತರದ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಹಣೆಬಾರ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಕ್ಷಣ ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂತಗೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಏನಾರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರದ ಹೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೀವತ್ತ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊಡಿದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ GST ನಾವು ಗೊಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಗೊಳೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣಿಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗನ ಬರುವುದು. ಇದು ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗನ ಬರುವುದು. ಅದಕ್ಕ ಇದು ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 30,000 ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಬಂದಿದಂತ ಕಾರಾಗಿರುಗಳು ಇದಾರೆ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರಾಗಿರುಗಳು ಅವರು ಸುವರ್ಣಕಾರ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕಲಾಕೃತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಲುವಾಗಿ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ 30,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಕಲಾಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಗದಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ನಾವು ಏನು ಆಭೂಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ